جو اللہ کی سنت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر عمل اپنی جگہ. درود اللہ کی سنت ہے، اس کے ملائکہ کی سنت ہے، اس کے حکم کی تکمیل ہے. اب ایک بات اور کریں، درود کے بعد سلام، اور سلام پہ زور دیا گیا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تم اپنے نبی پہ درود اور خوب سلام بھیجو. یہی وجہ ہے کہ ہم خوب سلام بھیجتے ہیں، نماز کے بعد سلام بھیجتے ہیں، میلاد کے بعد سلام بھیجتے ہیں، قیام کے بعد سلام بھیجتے ہیں. ہم سلام میں کمی نہیں کرتے، اس لیے کہ پروردگار نے حکم دیا تم اپنے نبی پہ خوب سلام بھیجو. اور جناب صاحب سلام جن کے اچھے ہوتے ہیں وہ صاحب سلام کرتے ہیں، جن کے تعلقات اچھے رہتے ہیں انہی کے وہاں صاحب سلام ہوتے ہیں. سلام کا تعلق آپ جانتے ہیں، تعلقات کی بنیاد پہ ہیں. آپ کے ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو سلام بھی جاری رہے گا، تعلقات ختم تو سلام پہلے ختم. نبی سے تعلقات اچھے دیکھنا ہے، نبی سے محبت دیکھنی ہے، نبی سے قربت دیکھنی ہے، تو یہ دیکھو کہ یہ سلام پڑھنے والا ہے. ایک بات تو ہو گئی. دوسری چیز غور کرنے کی بات ہے کہ درود پاک وہ پاکیزہ عمل ہے جو اللہ کی سنت ہے، اس کے ملائکہ کی سنت ہے. درود پاک وہ عمل ہے جس کا کرنا ثواب ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن جناب سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے، اور جواب وہی ہوتا ہے جو دعا کا سب سے عظیم لفظ ہے، وعلیکم السلام. اگر نبی اپنی امتی کو ایک مرتبہ جواب دے دے جہنم کی کیا مجال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے درود پاک اور یہ ہے السلام. اس پر اگر گفتگو کی جائے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کے بعد اپنے آپ سے موضوع پہ آ جاؤں گا. کیونکہ سلام پڑھنے کے لیے اور درود پڑھنے کے لیے یہ قید نہیں لگائی گئی کہ آپ سلام اور درود اس انداز میں پڑھیں. ہاں اگر آپ قید پیش کریں گے کہ سلام پڑھنے کی قید ہے تو پھر وہ حرف ندا والی ہے جس پر آپتی جاری دائر کی جاتی ہے. اب بھی یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ ارے ہمیشہ یہی پڑھا جائے گا جب تک نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھا جائے گا، تب تک میلاد میں یا نبی سلام علیکہ. سبحان اللہ یا رسول اللہ. اب غور کریں آپ. اب بات آتی ہے سلام پڑھنے کی ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ بیٹھ کے پڑھیں کہ کھڑے ہو کے. آپ اگر ادب یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے دو یار پڑھو تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نماز بیٹھ کے پڑھا جائے، سلام بیٹھ کے پڑھا جائے یا کھڑے ہو کے پڑھا جائے. حکم نہیں دیا گیا، پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن اہل سنت کے نزدیک کوئی چیز بے دلیل نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک کوئی چیز بے دلیل نہیں ہوتی. ہم مسئلے کا استنباط کرتے ہیں تو کسی اصل موضوع سے، کسی مین اسٹریم سے نکالتے ہیں. تو ہم نے درود اور سلام کو ڈھونڈا کہ پروردگار تیرا عمل ہے، تیرے ملائکہ کا عمل ہے، تیرا حکم ہے، تو پروردگار کیا یہ عبادت میں شامل ہے؟ تو کہا ہاں نماز پڑھ، نماز پڑھ. ہم نے نیت کر لی، قیام میں کھڑے ہوئے، ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن کی سورہ پڑھی، رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم پڑھا، رکوع سے اٹھے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ کہا، دوسری رکعت میں پھر کھڑے ہو گئے. پروردگار کہاں درود ہے اس میں، کہاں ہے سلام اس میں؟ کہاں جب تک یہ نہیں آئے گا تب تک تو نماز مکمل نہ کروں گا. تو پڑھتا رہے سلام.
तहियात लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यबात। क्या नमाज मुकम्मल हुई? अल्लाह आगे बढ़। जब आगे बढ़े तो आया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। समझ में आया कि नमाज परवरदिगार ने गैर सलाम पे पूरी नहीं करता। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। और तहियात वाजिब है नमाज में। अगर तहियात छोड़ दिया जाए तो नमाज नहीं होती। और तहियात में परवरदिगार आलम ने नबी पे सलाम रखा। सुभान अल्लाह। बात और करें। अब एक बात आ जाएगी यहाँ, अगर कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस खत्म कर दिया जाए, भाई बड़े अगर मैं थोड़ी सी मजबूरी, अगर मैं प्रैक्टिस पहले से आँख बंद करके करने की दिया होता तो आँख बंद कर लेता जनाब। मसला ये है, अगर मैं थोड़ी, अगर वो एक तकरीर याद करके रखा रहता कि हाथ में वही सुनाना है तो कोई बात नहीं रहती। ये आपकी तवज्जो के एतबार से जितनी तवज्जो रहेगी उतना आपके सामने तवज्जो आपकी हटेगी तो हमारा भी ध्यान हटेगा। तो थोड़ी सी तवज्जो थोड़ा रखिए। सा गुजारिश कर ले अल्लाह के बंदों से, थोड़ी देर डीजे थोड़ा कम कर दे भाई। चलिए यहाँ मेरे के लिए कम करना, फिर खूब बजा लेना आप, हैं? जो लोग खड़े हैं उनसे थोड़ा गुजारिश कर ले भाई, डीजे वालों से आप डीजे बंद कर दीजिए। चलिए अब आप गौर करें। अर्ज ये करना था कि अब एक सवाल पैदा होता है। अब कोई पूछेगा कि सलाम की बात आप कर रहे हैं नमाज में, तो सलाम बैठ के पढ़ा जाता है। कहने वाला कहेगा नमाज में तो सलाम बैठ के पढ़ते हैं, फिर मिलाद में खड़े क्यों हो जाते हैं? क्या बात है, क्या बात है। नमाज में जब बैठ के पढ़ते हैं तो मिलाद में खड़े क्यों हो जाते हैं? तो अब मामला आता है कि जनाब बिल्कुल बात सच्ची है, सवाल बिल्कुल माकूल है, जवाब आपको देना ही चाहिए। जवाब आप दीजिए। नमाज में कुरान को पढ़ते हैं, जब आप हालत कयाम में होंगे, सूरह फातिहा अल्लाह का कलाम है, कब पढ़ेंगे? रुकू में नहीं, सजदे में नहीं, कायदे में नहीं, कब? कयाम में। कुरान की सूरा कब पढ़ेंगे? कयाम में। रुकू में पढ़ेंगे? नहीं। सजदे में पढ़ेंगे? नहीं। कायदे में पढ़ेंगे? नहीं। कुरान कब पढ़ेंगे नमाज में? कयाम में। अच्छा, फिर कुरान खानी जब करते हैं तो बैठ के काहे करते हैं? क्या कहने भैया, तिलावत करते हैं तो बैठ के काहे करते हैं? खड़े होकर तिलावत किया करो घर में, क्या बात, क्या बात। खड़े होकर कुरान खानी किया करो। तो जवाब ये मिलेगा जनाब नमाज और गैर नमाज का फर्क है। वो नमाज का हुक्म है खड़े होना, ये तिलावत का अदब है बैठना, ताकि कुरान अल्लाह का कलाम नमाज में पढ़ा जा रहा है या गैर नमाज में। नमाज में जब भी कुरान पढ़ा जाएगा खड़े होकर पढ़ा जाएगा, गैर नमाज में जब कुरान पढ़ा जाएगा तो बैठ के पढ़ा जाएगा। अब मसला हल हो गया कि जो चीज नमाज में जिस कुरान को खड़े होकर पढ़ते हैं गैर नमाज में बैठ के पढ़ा जाएगा, वो नमाज का हुक्म है, ये तिलावत का अदब है। अब इसी से मसले का हल हो गया। जिस कुरान को नमाज में खड़े होकर पढ़ा जा रहा था गैर नमाज में बैठ के पढ़ रहे हैं, अहले सुन्नत ने अकीदा ले लिया कि जब अल्लाह ने कुरान को नमाज में खड़े होने का और गैर नमाज में बैठने का मुस्तफा ने हुक्म दिया, तो अब इसके नतीजे में हमें नतीजा निकालना चाहिए। जिस सलाम को नमाज में बैठ के पढ़ते हैं गैर नमाज में खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान नमाज में खड़े होते, नमाज के बाहर बैठ के, सलाम नमाज में बैठ के, मिलाद में खड़े होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके अपोजिट होगा ना, दोनों होगा। अब आइए एक बात और